तदा ज्ञात्वा सुसम्बन्धं विचित्राङ्गदसंज्ञकः सौधर्माधागतो देवो कम्पनं प्रत्यभाषिता स्वयंवरविधिं तस्या वीक्षितुं वयमागताः इत्युक्तोपपुरे भागे ब्रह्मस्थानोत्तरे पुरे। जयकुमार और सुलोचना के भावी शुभ संबंध को जानकर इसी समय पहले स्वर्ग से एक देव आया। ಸುಲೋಚನಂದು ಜಯಕುಮಾರ ಸುಲೋಚನ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಘೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ಜಯಕುಮಾರ ಅವನ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು. ಅವನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮೊದಲೇ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ था चित्रांगद, ಅವನ ಹೆಸರು चित्रांगदा ಅಂತಿತ್ತು. वह अकम्पन के पास आ कहने लगा कि मैं सुलोचना के स्वयंवर को देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ. ನಾ ಸುಲೋಚನ ಮದುವೆನ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ. यह कहकर उस देव ने नगर के पास में ही एक ब्रह्म स्थान बना हुआ था. उससे उत्तर की ओर पूर्वमुख माला बहुत विशाल सर्वतोभद्र नामक महल बनाया. ಈ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಮಂಟಪವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಮುಖ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಬಾಗಿಲು ಬರೋ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂಟಪ ಮಾಡ. प्रामुखं सर्वतोभद्रं प्रासादं बहुभूमिकं विदाया विधिबद्धीमस्थं परीत्य विशुद्धदृक् मुदा निष्पादयमास स्वयंवरं सुमण्डपं ततो बहिर्भूतः सर्वे त्रिसमुद्रान्तरस्थिताः तल्लेकातं परिज्ञाय प्रापुर्वाराणसीं पुरीं सोचितेषु नृपास्तत्र स्थानेषु स्थितिभाजिनः. मादा उससे उत्तर की ओर पूर्व मुख वाला बहुत विशाल सर्वतोभद्र नाम का महल बनाया और उसके चारों ओर सुंदर स्वयंवर मंडप की जैसी होनी चाहिए वैसा रचना की. ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ವಹದಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ತಾ, ಅವನೇನಾಗಿದ್ದ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದ. ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ, ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನವಂತವನು ಆಗಿದ್ದ. तल्लेकातं परिज्ञाय प्रापुर्वाराणसीं पुरीं स्वोचितेषु नृपास्तत्र स्थानेषु स्थितिभाजिनः. सुलोचनाता सिद्धार्थ्यां चर्चयित्वा समग्रहीत सिद्धशेषां कृतस्थाना कृतनेपथ्यमण्डना रते महेन्द्रदत्ताख्य कंचुकीतां समाययो आरोप्य मंडपे कन्यां रूपेण जितसदृतम. उसने जितना कुछ काम किया था वह सब हर्ष के साथ और उत्तम रीति से किया. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಭಾಮಂಟಪ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ. तात्पर्य है कि उसने स्वयंवर की अपूर्व और विधि पूर्वक रचना की थी. ಅವನು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ. दूतगण गए और जाकर उन्होंने राजाओं महाराजाओं को अकम्पन के पत्र दिए. ಈ ಕಡೆ ರಾಜನ दूतरे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ अकम्पन पत्र. राजागण पत्र के द्वारा अकम्पन राजा के भीतरी भाव को समझकर स्वयंवर के लिए आए. ಅವನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ प्राय 3 समुद्र के भीतर के सभी राजा गण बनारस में आ उपस्थित हुए. अरबी समुद्र ಈ ಕಡೆ ಇದು ಲವಣ ಸಮುದ್ರ, ಈ ಕಡೆ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ, 3 ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಂದರು. स्वयं एवं समय पर स्वयं पर मंडप में अपने अपने योग्य स्थानों पर आवे तम तम जागದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. उधर सुलोचना ने स्नान आदि से निपट कर सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने गांठे पहने तथा सिद्ध परमात्मा की पूजा कर उनकी आसिका को मस्तक पर चढ़ाया. इवर सुलोचना ಕೂಡ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧ ಭಗವಂತರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಂಡೋದಕವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಳು. इसके बाद महेंद्र दत्ता नाम कंचुकी उसे रथ में बैठाकर स्वयंवर मंडप में ले आया.
ಮಹೇಂದ್ರ ದತ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಚುಕಿ ಅಂದರೆ ಸೇವಕ ಅವಳನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮಹೇಂದ್ರ ದತ್ತೋಪಿ ರತ್ನಮಾಲಾಧರೋ ರಥೇ ಸುಲೋಚನಾಮುವಾಚೇತಿ ದರ್ಶಯನ್ ಖಗನಾಯಕಾನ್ ಕನ್ಯೇಯಂ ಚ ನಮೇ ಪುತ್ರೋ ದಕ್ಷಿಣಶ್ರೇಣಿನಾಯಕಃ ಸುನಮಿ ರೋಚತೆ ತುಭ್ಯಂ प्रियथामिति। ಸುಲೋಚನೆ अपने रूप से रति को भी नीचा दिखाती थी. ಅವಳು ಸುಲೋಚನಾ ಹೇಗಿದ್ಲು ರತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ರತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಚಿಸ್ತಿದ್ಲಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು. इस समय सुप्रभा देवी सहित अकंपन महाराज भी वहाँ आई. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರಭಾ ದಾನಿ ಜೊತೆ अकंपन राजन सदैव बंदा. वी एक मोर स्वयंवर मंडप के पास में ही बैठे. स्वयंवर मंडप हत्र कूत्ಕೊಂಡು जान पड़ता था कि इंद्राणी के साथ लेकर इंद्र ही स्वर्ग से स्वयंवर देखने आया हो. ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂದ್ರಾಣಿನೇ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಸ್ವಯಂವರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. इनके सिवा चतुरंगी सेना और छोटे भाइयों को साथ लेकर हेमांगद भी वहाँ आ पहुँचा. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚತುರಂಗ ಬಲ ಸಹಿತವಾಗಿ ಚೋಟೆ ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇವನ ಮಹೇಂದ್ರನ ತಮ್ಮ ಅವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಹೇಮಾಂಗಡ್ का स्वच्छ हृदय प्रीति और प्रमोद से खूब भरा होता. ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿತ್ತು. थोड़ी ही देर में ಸುಲೋಚನಾ का रथ मंडप में आ पहुंचा. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸುಲೋಚನೆಯ ರಥ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಕಂಚುಕಿ ने रथ को रोका. ಕಂಚುಕಿ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಲೋಚನಾ रथ से उतर कर मंडप में आई. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಮಂಟಪದ. इसके बाद जब सुलोचना वरमाला हाथ में ले ಪತಿವರಣ को चली, ಯಾವಾಗ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಜರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಲು, ಆಗ ಕಂಚುಕಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಉನ್ ವಿದ್ಯಾಧರ ರಾಜಾವು ದಿಕ್ಕಾಕ ಸುಲೋಚನಾ ಸೇ ಕಹ. ಆ ವಿದ್ಯಾಧರ ರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ದ, ಯಹ ನಮಿ ಕಾ ಪುತ್ರ ಸುನಮಿ ಹೇ. ಇವನು ನಮಿಯ ಪುತ್ರ ಸುಮನಿ. ಯಹ ದಕ್ಷಿಣ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾ ರಾಜ ಹೇ. ಇವನು ದಕ್ಷಿಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯಂ ಸುವಿನಮಿ ರಾಜೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಖಗಾಧಿಪಃ ಸುನಮೇಃ ಸಂತತಿಷ್ಠಾನ್ಹಿ ಖಗಾಸ್ತೇನ ನಿರ್ಧರ್ಷಿತಃ. ಕಂಚುಕಿ ದರ್ಶಯೇರ್ಪ್ರೇಭಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಮಿಪಂ ಅರ್ಕಾಬಮರ್ಕಕೀರ್ತ್ಯಾಖ್ಯಂ ಚಕ್ರೀಪುತ್ರಂ ಸ್ಫುರದ್ಗುಣಂ. ಅಂದರೆ ಯದಿ ತುಮ್ ಚಾಹೋ ತೋ ಇಸ್ಸೆ ವರೋ. ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಇವನನ್ನು ಹೊರಿಸ್ಬೋದು. ಹೇ ಸುನಮಿ ಕಾ ಪುತ್ರ ಸುಬನ್ ಹೇ. ಇವನು ಸುನಮಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಸುಬನ್. ಯಹ ಉತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ. ಇವನು ಉತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾಧರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ, ನಗರಗಳಿವೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮೊದಲು ನಮೀನ್ ಮಕ್ಕಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ರಾಜನಿದ್ದ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋನು ಸುನಮಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ರಾಜನೇ. ಅವನ ಮಗ ಸುವರ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಉತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ. इस तरह उसने क्रमशः सभी विद्याधरों का सुलोचना को परिचय, ಎಲ್ಲ विद्याधर परिचय ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. इसी प्रकार और सभी राजाओं महाराजाओं का परिचय देता हुआ वह सूरज की प्रभा के समान प्रभाव वाले भरत चक्रवर्ती के पुत्र गुणों के भंडार कुमार अर्ककट्टी के पास पहुंचा. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗ ಅರ್ಕಕಟ್ಟಿ. वहाँ जा उसने सुलोचना को उनका परिचय दिया. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅವಳ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟ. सात मुत्कट स्वर्गा कीर्त्या दीन जेहा जयामागतां मुक्त्वा किला द्रुमाश्चोथं वसन्ति कोकिलायतां तत्र रक्तं मनोमत्वा त्वस्याः प्रोवाच कंचुकी जयोऽयं जगति ख्यातः सोमप्रभसुतः शुभः अस्य रूपं कथं वर्ण्यं यथेत्तदित्थं हन्मतं स आधर्षेर्पणीयः किं हस्तः कंकणलोकने. पर वह अर्ककट्टी आदि सभी राजाओं को छोड़ते हुए अंत में किसी से भी नहीं जीते जाने वाले जयकुमार के पास ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಯಾರು ನೋಡು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೋಮಪ್ರಭಾ ರಾಜನ ಮಗ ಜಯಕುಮಾರನ ಬಂದಳು.
जिस तरह कोयल वसंत ऋतु में और सभी वृक्षों को छोड़कर आम के पेड़ पर जा पहुँचे. ಹೇಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಎಲ್ಲ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸುಲೋಚನಾ ಜಯಕುಮಾರ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಳು. ಸುಲೋಚನಾ को जय में आसक्त चित्त देख कंचुकी ಬೋಲಾಕಿ. ಜಯಕುಮಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಆಸಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇ, ಇವನು ಜಯಕುಮಾರ ಮಹಾರಾಜನಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಮಪ್ರಭ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಪುತ್ರ, ಸೋಮಪ್ರಭ ಮಹಾರಾಜನ ಪುತ್ರನಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಕ ಸೌಂದರ್ಯ ವಚನಾತೀತ, ಇವನು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮದೇವಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೇ ಬಿ ಬಡಾ ಚಢಾ ಹೈ, ಕಾಮದೇವನಿಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. उत्तरे भरते देवान् जिह्वां मेघकुमारखान् कृतो नेन्हा मृगेनाथो जिततन्मेघसून् स्वतः चक्रिणा स्वभुजाभ्यां हि बभन्ते वीरपट्टकं चक्रे मेघस्वराघाख्यास्य पृष्ट्वा सेनापतिकृते. देखती हो तो हाथी कंकण को दर्पण की ज़रूरत क्या है क्या? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಂಕಣ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ದರ್ಪಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾ, ಕನ್ನಡಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾ? उत्तर भारत वर्षा में इन्होंने मेघेश्वर देवी को जीतकर जो सिंहनाद किया था. ಇವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಿಂಹನಾದ. वह मेघेश्वर देवताओं के शब्द को भी जीता था. ಮೇಘೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾತಿಯ ದೇವತೆಗಳು ಅವರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಿದ. उस समय खुश होकर भरत चक्री ने अपने दोनों हाथों से इनके सिर पर वीर पदक बांधा था. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಇವನ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವೀರ ಪದಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವ್ರ इनका मेघेश्वर नाम, ಇವನಿಗೆ ಮೇಘೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. इतना सुनकर पूर्व भाव के प्रेम से वह मानिनी उस सुंदर कृति और कुंज के समान स्वच्छ गुणों वाले जय को देखकर और उनकी तारीफ सुनकर बहुत ही हर्षित हो गई. ಇವ್ರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಇವ್ರು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮುಂದೆನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲ, ಜಯಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸುಲೋಚನಾ, ಜಯಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸುಲೋಚನಾ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲಿ. समुच्चिभ्य रताधेश कन्या कंचुकिनखरात् रत्नमालां समाधाय चिक्षेपा तत्सुकन्दरे. तदा च सर्वतो ध्यानः मुदत्तिष्ठन्महास्वरः. कन्या सामान्यत्वमुत्साहं दिक्कन्याः श्रावयन्निमा. साधु साधु कृतं सर्वे कन्याया घोषयन्निति. साधवो वीक्ष्य योग्यत्वं साधुकारं वदन्त्यहो. उसने वरमाला जय के गले में डाल दी. ಅವಳು वरमाಲೆಯನ್ನು ಜಯನ ಕರುಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಳು. उस समय होने वाले बाजों के महान शब्द से दशोज, ಆಗ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ದು 10 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. जान पड़ता था कि बाजों का शब्द कन्या के अपूर्व उत्साह को दिक्कन्याओं तक पहुँचा रहा है. उन्हें सुना रहे ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. सब लोग एकदम घोषणा करने लगे कि कन्या ने बहुत ही अच्छा किया. जो जयकुमार वरा एवं साधुजन उसकी पुरुष परीक्षा की योग्यता को देखकर उसे साधुवाद देने लगे. ಅವಳು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಯೋಗ್ಯ ಪುರುಷನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಜನರು ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರುವವಳನ್ನ ಹೊಗಳಿರು. ಪರಂತು ಆದರೆ अर्क कीर्ति की कोटि सम्मति देने वाले एक कर्मचारी से यह सब बातें न सही गई और उसने अर्क कीर्ति को भड़का कर कहा कि महाराज, ಈ ಕೆಲವರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೇ ಗುರುವಂತೆರೆ ಚೇಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಚೇಲ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚೇಲಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯರು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದ, ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿ ಚೇಲ ಇದ್ದ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಕರ್ಮಚಾರಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ತದಾ ದುರ್ಮರ್ಷಣಃ ಕಶ್ಚಿದ್ದರ್ಕಕೀರ್ತ್ಯನುಜೀವಿಕಃ ಕೋಪಾದ್ರದ್ವೀಪಯನ್ ಭೂಪಾನ್ ಪ್ರಾಹ ಸರ್ವಾ ಸಹಿಷ್ಣುಕಃ ಅಕಂಪನೋ ಋತಾಯುಷ್ಮಾನಾಹೂಯ ಸಂಜಯಜ್ಜಯೇ ಕನ್ಯಾಮಿದಿತ್ಸರ್ವೋ ದೀರ್ಘಾಂ ಪರ್ಹಾಭೂತಿಂ ಯುಗಾದಿಪಂ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? हे महाराजा, अकंपन यदि जय को ही कन्या देना चाहते थे तो उन्होंने हम सबको यहाँ व्यर्थ में यहाँ बुलाकर हमारा तिरस्कार क्यों किया? ಅವ್ನು ಜಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನು? जो संसार में युगों तक व्यापक हो रहेगा, ये अवमान युग युगदवರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಇದೆ. यह सुनकर अक्का कीर्ति कुछ लज्जित हो गई. अक्का कीर्तिಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ. त्वं हि चक्रसुतः श्रीमञ्जयोऽहं तव सेवकः त्वां हित्वास्मै ददे कन्यानेन द्रौष्ट्यं महत्कृतम् इत्यसन्दुक्षयद्भर्तुर्वचो वाते क्रुधानलं मामधिक्षिप्य कन्येयं दत्तानेन दुरात्मना वीरपट्टस्तदा सोऽड्यश्चक्रिणो भयतो मया मालां सहे कथं चाद्या सर्वसौभाग्यहारिणीम् इति निर्मुक्तमर्यादो हेयादेयविभूतदीः सोऽविचार्यचलद्योद्धुं कल्पान्तजलधोपमः. उन्होंने अपना मस्तक नीचा कर लिया और तन्न तलेन तलगसा. यह देख वह उस कर्मचारी ने और भी जोश की आग फूंकता शुरू किया. ಅವನಿನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕ್ರೋಧ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಯೇ तो सही कि कहा तो आप चक्रवर्ती के पुत्र, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಗ ಶ್ರೀಮಾನ್, और कहा यह जयकुमार सेवक. ಇವನು ಜಯಕುಮಾರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸೇವಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ. इस बात का अकंपन ने कुछ भी सोच विचार ना किया. इद्याವುದನ್ನು अकंपन विचारने ಮಾಡಲ್ಲ. आपके होते हुए भी आपको छोड़कर इस सेवक को कन्या दे. ನೀವಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಈ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. अकंपन ने आपके साथ दुष्टता ही नहीं की किंतु भारी नीचता भी की है जो कि अक्षम्य है. ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀಚನಿಗೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. अकंपन ने आपके साथ दुष्टता ही नहीं की किंतु भारी नीचता भी की है जो कि अक्षम्य. इस प्रकार भड़काने वाली वचन रूप वायु के द्वारा अक्कीर्ति की क्रोधाग्नि को भी ददकुटी. ಉರಿಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. वह बोला कि इस दुष्टात्मा ने मेरे होते हुए भी मुझे छोड़कर मेरे सेवक को कन्या दी. ನಾನಿದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮಗಳ ಕೊನೆ. यह बड़ा भारी अपराध क्या है, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಮನೆ. इसे इसका फल अवश्य ही चखाना चाहिए. ಇವನಿಗೆ ಇದ್ರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. उस वक्त तो पिताजी के भय से मैंने जय को वीर पदक का प्रदान करना सहा लिया था. ಅವಾಗ ತಂದೆ ಎದುರಿಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀರ ಪದಕ ಜಯಕುಮಾರನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. पर इस समय सभी सौभाग्य को हरने वाली इस माला की क्षति को मैं क्यों सहन कर सकूं. ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನದೇ ರಾಜ್ಯ. ಇವಾಗ ಈ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಬೇಕು? क्रोध के वश हो जाने के कारण अक्कीर्ति ने इस तरह सभी मान मर्यादा तोड़ दी. हे उपाध्याय का ज्ञान उसके हृदय से चकचूर गया, कूच कर गया और वह एकदम युद्ध करने को तैयार हो गया. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪ, ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಅವನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೇಲಾಗಳು ಅವ್ರು ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ಚೇಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಹೇ ಗುರುವರ್ ತೇರಿ ಶಿಷ್ಯ ಬನು ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು. ಚೇಲ ಆದವನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಂದ ಶತ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ತಂದು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರು ಜಗ ಹತ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ಸುಖವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಚೇಲನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ. जान पड़ता था कि मानो प्रलय काल का मेघ ही उमड़ रहा है, क्योंकि प्रलय काल का मेघ भी है उपादेय रहित और मर्यादा रहित होता है. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಮೇಘ ಏನಂತೆ, ಮೋಡ. ಪ್ರಳಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನೂ ನೋಡಲ್ಲ. ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಗಳನ್ನೇ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅನವದ್ಯಮತಿರ್ಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿತಲ್ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ ನ್ಯಾಯಂ ಪಥ್ಯಂ ವಚೋ ವಕ್ತುರ್ಮರ್ಕಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ ಧರ್ಮತೀರ್ಥಂ ಭವದ್ಭಂಶಾದ್ದಾನತೀರ್ಥಂ ಕುರುದ್ಭವಾತ್ ತವ ತಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಬಂಧೋ ವರ್ತತೆ ಸ್ವಾಮಿಭೂತ್ಯಯೋ ವೃತ್ಯಯೋ ಅನ್ಯಾಯೋಷಾಭಿಲಾಷಸ್ಯ ಪೌರ್ಹ್ಯಂ ತ್ವಂ ಮಾ ಕೃತಾವೃತಾ ಅವಶ್ಯಮೇಷಾಪ್ಯಾನೀತಾ ನಾ ಭಾರ್ಯಾ ತೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಅನವದ್ಯಮತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂತ್ರಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರು ಅನವದ್ಯಮತಿ ಅಂತ. ಅವನು ಜೋಕಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಭೆ ಲಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿತ್ತು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಕಕೀರ್ತಿಕೋ ನ್ಯಾಯಯುಕ್ತ ಅವ್ರ ಹಿತಕರ್ ವಚನೋ ದ್ವಾರ ಸಂಜಾನ ಶುಕ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ರಾಜನ್ ಆಪ್ಕಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಧರ್ಮತೀರ್ಥ ಚಲ, ನಿಮ್ಮ ವಂಶದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಧರ್ಮತೀರ್ಥ ಬೆಳೀತು. ಏಕೆಂದರೆ ತೀರ್ಥಂಕರರಾದರು. ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು. ಅವರು ಧರ್ಮತೀರ್ಥವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೈಕಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ದಾನತೀರ್ಥ, ಜೈನ ವಂಶದಿಂದ ದಾನತೀರ್ಥ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅವನು ಆಹಾರ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾನತೀರ್ಥವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. इस अपेक्षा से तो आप और जय बराबर ही है, ಇದರಿಂದ ನೀವಿಬ್ಬರು ಸಮಾನರೇ ಇದ್ದೀರಾ. दूसरी बात यह है कि आपका और जय का स्वामी वृत्ति का घनिष्ठ संबंध, ನೀವು ಮತ್ತು ಜೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೇವಕನ घनिष्ठ संबंध है. अतः आपको अपना कुछ भी पराभव नहीं समझना चाहिए. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. यशस्तास्नु पतापध्यं जयस्य स्वाध्यताधिनं मलीमसापकीर्तिस्ते स्थायिन्यत्र निषेववै मामस्ताः सादनं सर्वं ममैतादिति द्वे बुधः भोपाला बहुपोऽप्यत्र सन्ति तत्पक्षगामिनः दुःखापं तत्त्वया हुंभिः पुरुषार्थत्रयं महत् अर्जितं न्यायमुल्लङ्घ्य वृथा किं नश्यते. भूभुजां सन्ति कन्यादिरत्नान्यान्यानि भूतले तानि सर्वाणि रत्नैश्चानायामि तेजनिश्चितम्. स्वयंवरविदो नैवान्यमोऽयं विवाह्यते मान्यो नायं लघु किन्तु कन्येष्टो यो वरसचाम् इति न्याय्यं वचस्तस्या हृदयेन स्थितिं व्यदात् युद्धत्पयः कणो मुक्तो युक्त्या सन्नलिनीधले. राजन, पहले तो पराई स्त्री की चाह करना ही अनुचित है. ಈಗ ಅವಳು ಜೈನನ್ನು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಜೈನ್ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಪರಸ್ತ್ರೀ ಆದಳು. परस्त्री ने अपेक्षे पड़ोगे महापाप ಇದೆ. दूसरी यह लड़ बिड़कर जबरदस्ती सोचना लाई भी जाएगी तो निश्चय है कि वह आपकी भार्या ना होगी. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಬಲವಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳ. ಭಲೆ अपने प्राण खो बैठे, ಅವಳು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳ್ಕೋತಾಳೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. उस वक्त प्रतापपूर्ण जय का यश संसार में दिन की तरह हमेशा स्थित रहेगा. ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಅವನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊತಾಳೆ, ನಿನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ
ಆಗಲ್ಲ. रात की तरह संसार भर में आपकी अपकीर्ति फैल जाएगी. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜನ್ ಜಲ್ದಿ ಮತ್ ಕೀಜಿಯೆ, ಯಾತಕ್ಕೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸಾವಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿರಿ. ಅಭಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ತಯಾರಿ ಮತ್ ಕೀಜಿಯೆ, ಈಗಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. यह मत सोच समझिए कि मैं ही बलवान हूँ, नाने शक्तिवंत ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. और मेरे पास ही सब साधन है, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ಇದೆ. किंतु उधर अकंपन के पक्ष में भी बहुत से राजा है और उनके पास में काफ़ी साधन है. ಆ ಕಡೆ ಅಕಂಪನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜನ್ धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति होना पुरुषों के लिए कोई आसान बात नहीं है. ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ದುರ್ಲಭ ಇದೆ. पर अब न्याय को लांग कर उनका व्यर्थ ही सत्यानाश मत कीजिए. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲದೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಕುಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಭರತನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಗ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲದೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ. देखिए संसार में बहुत से राजा है और उनके यहाँ बहुत से कन्या रहते हैं. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ಯೆಯರಿದ್ದಾರೆ. मैं निश्चय से कहता हूँ कि उन कन्या रत्नों को ला लाकर आपके भंडार में जमा कर दो. ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಬಾತ್ ಮೇ ಆಪ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಿ ಸಂದೇಹ ನ ಕರೆ, ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. इसमें यह नियम नहीं है कि मान्य पुरुष के गले में ही वरमाला डाली जाए और गरीब के गले में ना डाली जाए. ಬಡವ್ರ ಕೊರಳಿಗೆ ವರಮಾಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೊರಳಿಗೆ ವರಮಾಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಇದೆ? किंतु कन्या के ऊपर ही सब बात निर्भर है. ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟನೋ ಅವ್ರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅವಳು ಹಾಕಲೆ, ಜಿಸೆ ಚಾಹೆ ಪಸಂದ್ ಕರಿ. ಅವಳು ಯಾವ್ದು ಸ್ವಯಂವರ ಮಾಡೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವಳನ್ನ ಅವಳು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. तात्पर्य है कि जिसको कन्या पसंद करेगी वही उसका वर होगा. कन्या ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೋ ಅವನೇ ಅವರ ವರ ಆಗ್ತಾನೆ. इस प्रकार न्यायपूर्ण वचनों के द्वारा मंत्री ने बहुत कुछ समझाया बुझाया, पर अर्थ कीर्ति के हृदय पर उसका कुछ भी असर न पड़ा. ಅವನು ಭಾಳ ಹೇಳ್ದ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನು. जिस तरह की अनेक युक्तियों से कमलिनी के पत्ते पर डाला हुआ जल का एक कण भी नहीं ठहरता. ತಾವರೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿರಿ, ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನಾ? ಹೊರದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿನ. ಹಾಗೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಅದು ಯಾವ ಮಾತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಟೈಮ್, 2 ಪದ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. एवं मूल्यज्ञमन्त्रीशं दुर्ग्रहार्थो महाकुरीः स्वयेनपं महास्फूयां प्रत्यासन्नपराभवः सर्वेषां महीपानां प्रकट्या रणनिश्चयं बेर्हिं सन्धापयामास जगत्त्रयभयावहाम्. उसको बुद्धि उठी और तिरस्कार के पात्र राजा ने मंत्री की इस अमूल्य सम्मति की कुछ भी परवाह न की और सेनापति को बुलाकर अपने पक्ष के तमाम राजाओं से लड़ाई की दृढ़ निश्चय को कह सुनाया एवं सब कुछ ठीक ठाक करके उस दुराग्रही ने थोड़ी ही देर में 3 लोग को डरा देने वाली रणबीरी बजा दी. ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಕಡೆಯ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಜೈ ಗುರು ದಿನವಾಣಿ.